સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હૈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ ને પછી YouTube એપ પર બેલ આઇકોન નું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હૈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ। સમગ્ર ગુજરાતમાં કોમર્શિયલ ગેસ બોટલોની તંગી વચ્ચે વાવ-થરાદ જિલ્લામાં પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે। ગેસની અછતને કારણે નાની કીટલીથી માંડીને મોટી મોટી હોટલો સુધી ફરી માટીના ચૂલા સળગતા નજરે પડ્યા છે, જેના કારણે વર્ષો જૂનો સમય ફરી જીવંત થયો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। સ્થાનિક હોટલ વ્યવસાયકારોના જણાવ્યા મુજબ હાલ યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિને કારણે ગેસ સપ્લાયમાં ખલેલ પહોંચી છે અને ખાસ કરીને કોમર્શિયલ ગેસ બોટલોનો પુરવઠો લગભગ બંધ થઈ ગયો છે। પરિણામે હોટલ ચલાવવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે। થરાદ નગરમાં અનેક જગ્યાઓ હોટલો અને કીટલીઓના ગેસના અભાવે માટીના ચૂલાનો સહારો લેવાઈ રહ્યો છે। અગાઉના સમયમાં જેમ લાકડાના ઈંધણથી રસોઈ બનતી હતી તે જ સ્થિતિ ફરી ઊભી થઈ છે। જો કે હાલ લાકડાની પણ અછત સર્જાતા હોટલ વ્યવસાયકારો ડબલ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે। એક હોટલ માલિકે જણાવ્યું કે ગેસ મળતો નથી અને લાકડું પણ સરળતાથી મળતું નથી। જેમ તેમ કરીને હોટલ ચલાવી રહ્યા છે, પરંતુ આવી સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી રહેશે તો હોટલો પણ બંધ કરવાની નવાઈ નહીં લાગે। કોમર્શિયલ ગેસ બોટલોની તંગીને કારણે અનેક નાની મોટી હોટલો પર સીધી અસર પડી રહી છે। વેપારીઓએ સરકારને તાત્કાલિક ગેસ સપ્લાય પુનઃ શરૂ કરવાની માંગ કરી છે, જેથી વ્યવસાય ફરી સામાન્ય થઈ શકે। હાલ આ પરિસ્થિતિના કારણે હોટલ ઉદ્યોગમાં અનિશ્ચિતતા છવાઈ ગઈ છે અને હવે લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ગેસનો પુરવઠો ક્યારે સામાન્ય બનશે અને હોટલો ફરીથી ધમધમતી થશે। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको बिल्कुल आप सही बताएं, हमारे होटल में काफ़ी प्रांत के गेस्ट आते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि गुजरात से, पर प्रांतीय गेस्ट बहुत हैं। फॉरेनर गेस्ट हमारे यहाँ रुकते हैं, बाइक राइडर रुके हुए हैं और आज के तारीख में उनका आना जाना कंटिन्यू है। और ऐसे स्थिति में खान पान की सर्विस की जो देने की समस्या है गैस की वजह से बहुत क्राइसिस हो रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि एन एवरेज हम लोग को बताया गया है कि आपके कंजम्पशन के हिसाब से आपको गैस मिलेंगे, तो हमारा कंजम्पशन 36 बोतल मिनिमम होता है, जिसके एवज में 3 से 4 बोतल की प्रॉमिस की गई है कि एक महीना में आपको यही मिलेगी। इसी को देखते हुए हमने अपने किचन के अंदर ही हमने गैस की चूल्हा की लकड़ी और कोयले की व्यवस्था की है, जिससे कि हम उस तरह का खाना बना सकें जिसमें गैस की कंजम्पशन कम हो सके। जैसे सब्जियों को बनाना है, कुछ उसके बनाने के लिए ग्रेवी की ज़रूरत होती है, तो ग्रेवी में कम से कम 1.5 से 2 घंटा टाइम लगता है। तो ऐसे आइटम जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है वो हम गैस के चूल्हा पे न बना के हम लकड़ी के चूल्हा पे बना लें। और जब ये तैयार हो जाता है तब गैस का जब 1% 2% का ऑर्डर आता है तो उसी सब्जी को हम तुरंत वो गैस से बना के दे दें। और ज़्यादा ध्यान हमारा इंडियन और तंदूर पे हो गया है कि अभी हम उसमें अच्छा उनको सर्विस दे पा रहे हैं। और आए हुए हमारे जो भी मेहमान हैं उनको भी हम मैंने भरोसा देना चाहते हैं, आप आराम से आएँ, आपके खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है और किसी तरह की तकलीफ कहीं से नहीं हो। चाहे वो खाना गुजराती का हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो काठियावाड़ी हो, हम पूरा प्रयास करते हैं उनके लिए अधिक से अधिक और उत्तम व्यवस्था जो हो सकती है हम अवेलेबल कराते हैं। वो गैस में और लकड़ी के बीच में टाइम की कोई तकलीफ रहती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। थोड़ा टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो चीज़ गैस से बनती है उसका टेम्परेचर तुरंत पकड़ता है, लेकिन चूल्हा से बनने वाले जो आइटम है उसमें चूँकि वो पूरा प्योर ही बनेगा, उसमें समय लग जाता है। ऐसी परिस्थिति के लिए हमने आपसे बताया कि जैसे अगर सब्जी है तो सब्जी का बेस आधार ग्रेवी होता है, तो ग्रेवी को हम जो लकड़ी वाले चूल्हे पे बना के रेडी रखते हैं, जिससे ग्रेवी गर्म होती है। और उसका जो जैसे पनीर है, तो अगर रॉ पनीर है या फ्राई पनीर है, उसको हम तुरंत फ्राई पैन में डाल के और ग्रेवी के साथ बनाते हैं, तो जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और गैस की थोड़ी बचत भी हो जाती है। हम ये भी उपाय करते हैं। અત્યારે તો તકલીફ જો વાત કરો તો ખૂબ જ તકલીફ પડી રહી છે। ગેસ પણ યુદ્ધના કારણે આવતું નથી, બાટલા મળતા જ નથી અત્યારે। અને અત્યારે તો અમે તો લકડાની ભઠ્ઠી ઉપર ચાલુ કર્યું છે, કેમ કે અમારા કસ્ટમરને મહેમાન જે છે અમે મહેમાન જ ગણો છો, મહેમાનને પણ અમારે સાચવવા પડે છે, એટલે અત્યારે તકલીફ ખૂબ પડી રહી છે। હોટલો અત્યારે મોટી મોટી હોટલો અથવા નાના જે ધંધા છે એ બંને આરે છે। કોઈ લકડાની બીજી વ્યવસ્થા થાય એ બધે પકી વળે છે, પણ લકડાની અમુક વ્યવસ્થા નથી થતી અત્યારે।
વાવ થરાદ જિલ્લામાં આંજણા ચૌધરી સમાજના યુવાનો દ્વારા થરાદ ખાતે ચૌધરી સમાજની વાડીમાં બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠક બાદ મોટી સંખ્યામાં સમાજના આગેવાનો જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી આવેદનપત્ર આપી ઉણ ગામમાં બનેલી ઘટના અને ત્યારબાદ થયેલી પોલીસ કાર્યવાહી અંગે નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. મળતી માહિતી મુજબ આવેદનપત્ર ગુજરાતભરના આંજણા ચૌધરી સમાજના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા બાબર તાલુકાના રૂણી ગામે યોજાયેલ સમાજ સંમેલન બાદ બનેલી ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવ્યું હતું. સમાજના આગેવાનોના આક્ષેપ મુજબ સમાજની એક દીકરીને સમજાવી સન્માનપૂર્વક પરત લાવવા માટે ઓગળ તાલુકાના ઉણ ગામે શાંતિપૂર્ણ રીતે ગયેલા નાગરિકો પર પોલીસે અચાનક લાઠીચાર્જ કર્યો હતો તેમજ ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા હતા. આગેવાનોનું કહેવું છે કે કોઈપણ પ્રકારના હથિયાર વિના ત્યાં પહોંચ્યા હતા, છતાં પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી હતી, જેના કારણે અનેક યુવાનોને ઈજા પહોંચી છે. હાલમાં કેટલાક ઈજાગ્રસ્ત યુવાનો હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હોવાનું પણ જણાવાયું છે. આ ઉપરાંત સમાજના કેટલાક યુવાનો સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 307 સહિત ગંભીર ગુનાઓ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાતા સમાજમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. સમાજના પ્રતિનિધિઓએ આરોપ મૂક્યો છે કે પોલીસે એકતરફી કાર્યવાહી કરી નિર્દોષ યુવાનોને ફસાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સમાજ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આપવામાં આવેલા આવેદનપત્રમાં સમગ્ર મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સાથે જ સોશિયલ મીડિયામાં ઉશ્કેરણીજનક નિવેદનો કરનારાઓ સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. વધુમાં નવીનભાઈ ચૌધરીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આવેદનપત્ર ન આપવાનો રાજકીય દબાણ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, છતાંય સમાજના યુવાનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. તેમણે સ્થાનિક પીઆઈ કેબી દેસાઈની ભૂમિકાને શંકાસ્પદ ગણાવી તેમને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ કરી હતી. તે ઉપરાંત પોલીસ દ્વારા વાહનોને થયેલા નુકસાનનું વળતર આપવું, ઉશ્કેરણીજનક નિવેદન કરનારા ઠાકરસિંહ રબારીના વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ નોંધવી તેમજ વાવ, થરાદ અને પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના પોલીસ વડાઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સમાજે ચેતવણી આપી છે કે જો તેમની માગણીઓ પર યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો આવનારા 31 માર્ચે નાણી મુકામે યોજાનાર નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમ માટે તેમના ગામમાંથી એક પણ બસ ભરવા નહીં દેવામાં આવે. આ અંગે મગાભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે ઉણ ગામની ઘટનાને લઈને આજે સમાજના યુવાનો અને વડીલો મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયા હતા અને શાંતિપૂર્ણ રીતે સમાજની વાડી ખાતે બેઠક યોજાઈ હતી, જ્યાંથી થોડાક આગેવાનો કલેક્ટર કચેરી જઈ આવેદનપત્ર સુપ્રત કર્યું હતું. આ સમગ્ર મામલો જિલ્લામાં હાલ તો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને હવે પ્રશાસન શું પગલાં લેશે તેના પર સૌની નજર છે. તારીખે જે ઉણ ગામે ઘટના બની એમાં જે એક પક્ષીય કાર્યવાહી અને જે અન્યાયની લાગણી પોલીસ દ્વારા જે શંકાસ્પદ ભૂમિકા ભજવવામાં આવી એના વિરુદ્ધ અમારું આવેદનપત્ર હતું. અમે લગાતાર જે રાજકીય દબાણ છતાં જે આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલા યુવાનોને પહેલો હું આભાર માનું છું, જેમના સપોર્ટ થકી અમે આવેદનપત્ર આપી શકીએ. બાકી અમારા ઉપર એટલું બધું દબાણ કરવામાં આવ્યું કે અમે આવેદનપત્ર જ ના આપીએ. આપણી લોકશાહી દેશમાં દબાણ કરવામાં આવ્યું છે. કહેવાનો મતલબ કે જે બી આગેવાનો હોય કે બીજું હોય, રાજકીય લોકો હોય, એમના દ્વારા દબાણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેમ છતાં પણ આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ હું યુવાનોનો આભાર માંગવા માંગુ છું. દબાણ તો હવે જે મિટિંગો કરી હોય એમને ના પાડી હોય એ ટાઈપની બધી વાત થતી હોય છે, પણ આપણે મેઇન મુદ્દા ઉપર આવીશું હવે કે જે અમારા મુદ્દા છે એ શું છે. પહેલો અમારો મુદ્દો એવો છે કે જે શંકાસ્પદ ભૂમિકા છે પીઆઈ કેબી દેસાઈની, તેમને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે, કેમ કે એ પુરાવાનો નાશ કરવામાં લાગેલા છે. 5 દિવસ થઈ ગયા છે, હજી સુધી એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા નથી અને એમના ઉપર ખાતાકીય તપાસ કરી અને જો ક્યાંક પણ ગુનો કંઈ દેખાય તો એમના વિરુદ્ધ એક્શન લેવામાં આવે. બીજી બાબત, જે પોલીસ દ્વારા 250+ ગાડીઓના કાચ બીજું તોડી અને જે નુકસાન કરવામાં આવેલ છે એનું સરકાર દ્વારા નુકસાનનું વળતર આપવામાં આવે. ત્રીજો મુદ્દો એવો છે કે જો ઉશ્કેરણીજનક ભાષણ આપવાનું જ ફક્ત વાત હોય તો એમાં સૌથી પહેલા ઠાકરસિંહભાઈ રબારીએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જે બે સમાજને શાંતિથી રહેતા હતા એમને એકબીજાના સામે કરવાનો જે પ્રયાસ કર્યો છે એમના વિરુદ્ધ પણ ઉશ્કેરણીજનક ભાષણની ફરિયાદ કરવામાં આવે. ચોથો મુદ્દો કે આપણે જે રૂણી ગામ છે એ વાવ થરાદ જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યાંથી જે ઉણ ગામમાં ગયા તે 60 કિલોમીટરનું અંતર છે. ત્યાં આગળ આ વાવ થરાદ જિલ્લો છે, પછી રાધનપુર જાય તો પાટણ જિલ્લો આવે છે, પાટણ પછી જે ઉણ ગામ છે ત્યાં બનાસકાંઠા જિલ્લો આવે છે. તો 3 જિલ્લાના એસપી જો 307 લાગતી હોય ત્યાં મતલબ કંઈક હથિયાર લઈને ગયા હશે, બીજું લઈને ગયા હશે. તો જો હથિયારો લઈને ગયા હોય 3 જિલ્લાના એસપીની ભૂમિકા પણ શંકાસ્પદ દેખાય છે. એટલે જો 307 લગાવવામાં આવે તો 3 જિલ્લાના એસપીઓ વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી અમારી યુવાઓની માગણી છે. અને જો અમારા મુદ્દાઓ નહીં સંતોષાય તો 31 તારીખે નાણી મુકામે જે ભાજપનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે, નરેન્દ્ર મોદી આવવાના છે એવા અમને યુવાનોને સમાચાર છે, તો ભાજપની એક પણ બસ અમારા ગામમાંથી નીકળશે નહીં.
ની અંદર જે ઘટના બની એના અનુસંધાને આજે અમારા સમાજના યુવાનો અને જે વડીલો બહોળી સંખ્યામાં મળીને જે આવેદનપત્ર આપવાનું અમે નક્કી કર્યું હતું અને શાંતિપૂર્ણ રીતે અમે સમાજની વાડીએ ભેગા થયા હતા ને ત્યાંથી અમે 5 એક આગેવાનો જે કલેક્ટર કચેરી આવીને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને જે ઉણ ગામની અંદર જે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કેબી દેસાઈએ જે અમારા સમાજના યુવાનો ઉપર બર્બરતાપૂર્વક જે લાઠીચાર્જ કર્યો અને ગાડીઓના કાચ તોડ્યા તેના અનુસંધાને અમે સાહેબને રજૂઆત કરી છે કે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કેબી દેસાઈની સસ્પેન્ડ થવા જોઈએ અને જે ભડકાઉ અગાઉ જે ઠાકરજીભાઈએ જે ભાષણ આપ્યા એની અંદર ઠાકરજી ઉપર કાયદેકીય રીતે ગુનો દાખલ થવો જોઈએ તે આજ સાહેબને મેં રજૂઆત કરી અને આ જો ઠાકરજીભાઈ ઉપર ને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કેબી દેસાઈ ઉપર જો કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો આગલા સમયમાં અમે ગાંધીજીના માર્ગે આંદોલન ચાલુ કરીશું. નવીનભાઈ કીધું રાજકીય દબાણ રાજકીય દબાણ કરું, રાજકીય જે સત્તા ઉપર બેઠેલા લોકો રાજકીય દબાવ કરી રહ્યા છે. જે સમાજના યુવાનોને જે ધમકીઓ આપી રહ્યા છે કે તમે કોઈ જતા નહીં, આમ કરીશું તેમ કરીશું, નહીંતર કે રાઇટિંગના ગુનામાં તમને લઈ લઈશું, યુવાનોનો અવાજ દબાવવામાં આવી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના વાતાવરણમાં આગામી દિવસોમાં મોટા ફેરફારની આગાહી કરવામાં આવી છે. એક નવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને અસરને કારણે 29 અને 30 માર્ચના રોજ રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. આ સાથે જ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાને પગલે માછીમારો માટે પણ ખાસ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર A.K. દાસે આપેલી માહિતી મુજબ 25 થી 31 માર્ચ દરમિયાન રાજ્યના હવામાનમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળશે. શરૂઆતના દિવસોમાં એટલે કે 25 થી 28 માર્ચ સુધી રાજ્યમાં મુખ્યત્વે વાતાવરણ શુષ્ક રહેશે, પરંતુ 28 માર્ચની રાત્રિથી ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવશે. આ નવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર હેઠળ 29 માર્ચના રોજ કચ્છ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવો વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 30 માર્ચના રોજ આ સિસ્ટમ વધુ સક્રિય થતાં કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર અને દાહોદ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડવાની પ્રબળ સંભાવના છે. આગામી 48 કલાક સુધી રાજ્યના મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળશે નહીં. જોકે ત્યારબાદ તાપમાનમાં પારો 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો ગગડી શકે છે. હાલમાં રાજ્યમાં સૌથી વધુ તાપમાન અમરેલીમાં 37.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું છે, જે સામાન્ય કરતાં થોડું ઓછું છે. અમદાવાદ શહેરમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે, જ્યાં મહત્તમ તાપમાન 36 સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 25 સેલ્સિયસની આસપાસ રહી શકે છે. હવામાનના પલટાની સાથે પવનની ગતિમાં પણ વધારો થશે. દરિયાકાંઠા વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 15 થી 20 નોટ્સ રહેવાની શક્યતા છે, જ્યારે વરસાદ દરમિયાન પવન 45 થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની તેજ ઝડપે ફૂંકાઈ શકે છે. આ તોફાની પરિસ્થિતિની આશંકાને જોતા હવામાન વિભાગે 29 માર્ચ માટે માછીમારોને ખાસ એલર્ટ આપ્યું છે અને ઉત્તર તેમજ દક્ષિણ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં દરિયો ન ખેડવા માટે કડક સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. आज का जो फोरकास्ट है 25 से 31 मार्च तक, इसमें 25 से 28 तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा. 28 के बाद 29-30 को आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन थंडरस्टॉर्म का पॉसिबिलिटी रहेगा. इसमें जो डिस्ट्रिक्ट 29 तारीख को आ रहा है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है. और जो 30 तारीख को जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद के लिए हम लोग दिए हैं. और जो उच्चतम तापमान का बात करें तो अभी 48 आवर तक कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन उसके आगे ग्रेजुअल फॉल रहेगा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड उच्चतम तापमान में फॉल रहेगा अगले 48 घंटे के बाद. और जो लघुतम तापमान है इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा. अहमदाबाद के लिए आज का जो पूर्वानुमान है पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा. जो उच्चतम तापमान है 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान है, और जो लघुतम तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. और कोस्टल क्षेत्र में अभी पवन का दिशा जो रहेगा उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगा. स्पीड रहेगा 15 से 20 नॉट. सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है अमरेली में 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सामान्य से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है. अहमदाबाद में 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है. गांधीनगर में रिकॉर्ड हुआ है 36.4, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है. सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है लघुतम तापमान अमरेली में है, वो भी 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है. अभी एक जो हम आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन दे रहे हैं, इसके कारण एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इफेक्ट करेगा 28 मार्च नाइट से.
सब विंड स्पीड उस टाइम पर क्या रहेगी? अभी तो उसका कोई वार्निंग नहीं है। ચંડીસર સ્થિત એચપીસીએલ પ્લાન્ટ ખાતે જિલ્લા વહીવટીતંત્રની આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સજ્જતા ચકાસણી માટે એક વિશેષ મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગ્રામ્ય મામલતદાર શૈલેષ પ્રજાપતિની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી આ કવાયતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કોઈપણ આકસ્મિક દુર્ઘટના સમયે તંત્ર કેટલું સજ્જ છે અને તેનું મૂલ્યાંકન કરવાનો અને પ્રતિભાવ સમયમાં જરૂરી સુધારા વધારા સૂચવવાનો હતો. આ મોક ડ્રીલમાં ફાયર બ્રિગેડ, આરોગ્ય વિભાગ, પોલીસ તંત્ર અને વહીવટીતંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ જોડાયા હતા. પ્લાન્ટમાં કટોકટીની સ્થિતિ ઊભી કરી વિવિધ વિભાગો વચ્ચેના સંકલનનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. મામલતદારે આ તકે જરૂરી સૂચનો આપી વહીવટીતંત્રની ક્ષમતા વધુ શુદ્ધ બનાવવા પર ભાર મૂક્યો હતો. નમસ્તે. આજરોજ ચંડીસર તાલુકો પાલનપુર મુકામે હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડના એકમ ખાતે ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રાઇસિસ મેનેજમેન્ટ ગ્રુપ અને એચપીસીએલના ઉપક્રમે એક લેવલ 3 મોક ડ્રીલ યોજાઈ ગઈ. હાલની પરિસ્થિતિમાં અને એચપીસીએલના જે સેફ્ટી મેજર્સ છે એને ચેક કરવા માટે તેમજ ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન સાથે સાથે એચપીસીએલના પોતાના એકમના જે પણ એ લોકોની વ્યવસ્થા છે એને ચેક કરવા માટેની વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આ મોકડ્રીલ યોજવામાં આવેલી છે. આ મોકડ્રીલની જે સમગ્ર પ્રક્રિયા છે તેમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ જેવા કે પોલીસ તંત્ર છે, હોમગાર્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સાથે સાથે આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટીના અધિકારીશ્રી, આ ઉપરાંત અન્ય સ્ટેક હોલ્ડર કે જેઓ કોઈપણ પ્રકારની તાકીદની પરિસ્થિતિમાં અને આકસ્મિક પરિસ્થિતિમાં જેમના થકી બચાવના અને રાહતના તમામ પગલાઓ સત્વરે અને સરળતાથી લઈ શકાય તેવી વ્યવસ્થા થઈ શકે એવા તમામ ડિપાર્ટમેન્ટે આ મોકડ્રીલમાં ભાગ લીધો છે. અને એકંદરે આ મોકડ્રીલમાં તમામ પ્રકારના ઉચ્ચતમ એચિવમેન્ટ લેવામાં આવેલા છે. સાથે સાથે એચપીસીએલ તરફથી આ મોકડ્રીલ માટે લેવલ 3ની જે મોકડ્રીલ કરવામાં આવી એના માટે તમામ પ્રકારના પગલાઓની સાથે સાથે ખૂબ જ સારી રીતે તમામ બાબતો અનુસરવામાં આવી છે. બચાવની કામગીરી, સાથે સાથે તાકીદની સ્થિતિમાં આગ હોલવવા માટેની કામગીરી, સાથે સાથે તમામ પ્રકારના જે ઉપકરણો છે એનો સક્ષમ ઉપયોગ થઈ શકે તે માટેની પણ ચકાસણી કરી લેવામાં આવી છે. સાથે સાથે અકસ્માતના સંજોગોમાં ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને તાત્કાલિક સારવાર મળી રહે તે માટે તેમને સરળતાથી અને સફળતાપૂર્વક હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડવા માટેની જે પ્રક્રિયા છે એનું પણ અહીંયા ખૂબ જ સારી રીતે પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો અને તે પણ ખૂબ જ સફળ રહ્યો છે. આ રીતે જોતો તાકીદની કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં આ એકમમાં કોઈપણ આવી દુર્ઘટના બને તો એને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર અને એચપીસીએલ એકમ ખૂબ જ સક્ષમ છે તેવું ફરી એકવાર પુરવાર થયું છે. અને આવી મોકડ્રીલ આગામી સમયમાં પણ રેગ્યુલર ધોરણે યોજવામાં આવશે તેવી એચપીસીએલના અધિકારીશ્રીએ ખાતરી આપી છે. અને આ પ્રકારની મોકડ્રીલના કારણે અકસ્માતો નિવારી શકાય છે તે બાબત પણ અહીંયા આ મોકડ્રીલના કારણે ફરી એકવાર પુરવાર થઈ છે. થેન્ક યુ. રામનવમીના પર્વને લઈને થરાદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે શાંતિ સમિતિની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આવતીકાલે થરાદમાં નીકળનારી રામનવમીની ભવ્ય શોભાયાત્રાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ તંત્ર દ્વારા પૂર્વ તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ થરાદના પીઆઈ એટી પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી આ બેઠકમાં શ્રીરામ સેવા સમિતિના સભ્યો, વેપારીઓ તેમજ શહેરના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં શોભાયાત્રા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પસાર થાય અને સમગ્ર શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. આવતીકાલે બપોરે 2 વાગ્યે થરાદના રામજી મંદિર ખાતે શ્રી રામ ભગવાનની મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યારબાદ રામનવમીની ભવ્ય શોભાયાત્રા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પસાર થવાની છે. પોલીસ તંત્ર દ્વારા વેપારીઓ અને નાગરિકોને શાંતિ જાળવવા, સહકાર આપવા અને કોઈપણ અફવાઓથી દૂર રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. સાથે શોભાયાત્રા દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા અંગે પણ જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં શ્રીરામ સેવા સમિતિના પ્રમુખ જગદીશસિંહ રાજપૂત સહિતના અગ્રણીઓ અને વેપારીઓ હાજર રહ્યા હતા. રામનવમીના પર્વને લઈને થરાદ શહેરમાં ધાર્મિક ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને શોભાયાત્રાને સફળ બનાવવા માટે તંત્ર અને સમાજ બંને સજ્જ બન્યા છે. વાવ તાલુકા મથકે આવેલ વેજિયાસર તળાવના સુધારણા કામમાં મોટા પાયે ગેરરીતિઓના આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. સરકાર દ્વારા આશરે 20 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવ્યા બાદ તળાવના વિકાસ માટે સ્ટોન પિચિંગ, ફૂટપાથ માટે પેવર બ્લોક તેમજ બ્યુટિફિકેશનના કામો હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.
પરંતુ કામની ગુણવત્તા અંગે સ્થાનિકોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ તળાવમાં આવેલી શિવ ભગવાનની પ્રતિમાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા સ્થળ પર રૂબરૂ મુલાકાત પણ લેવામાં આવી હતી. તેમ છતાં હાલ ચાલી રહેલા કામમાં નબળી ગુણવત્તાનો સામાન વપરાતો હોવાના આક્ષેપો ઉઠી રહ્યા છે. સ્થાનિકોના કહેવા મુજબ સ્ટોન પિચિંગ માટે યોગ્ય માપદંડ મુજબ કામ થતું નથી. દિવાલોમાં હલકી ગુણવત્તાનું મટીરિયલ વપરાતો તે હાલમાં તૂટવા લાગી છે. તે ઉપરાંત પથ્થરો ગોઠવતી વખતે યોગ્ય રીતે પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવતો નથી અને ધૂળમાં પથ્થરો ગોઠવી ઉપરથી રેતી નાખવામાં આવે છે, જેના કારણે કામની મજબૂતી પર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. આ મુદ્દે અગાઉ વાવ તાલુકા વિકાસ અધિકારી તથા બાંધકામ શાખાના ટેકનિકલ સ્ટાફને મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે અધિકારીઓ કોન્ટ્રાક્ટરને હલકી ગુણવત્તાવાળી સિમેન્ટનો ઉપયોગ બંધ કરી યોગ્ય રીતે કામ કરવાની સૂચના આપી હતી. છતાં હાલની સ્થિતિમાં કામમાં કોઈ ખાસ સુધારો જોવા મળ્યો નથી. સ્થાનિકોએ માંગ કરી છે કે તાત્કાલિક ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા સ્થળ પર તપાસ કરવામાં આવે અને કામની ગુણવત્તા સુધારવામાં આવે, જેથી જાહેર નાણાંનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય અને તળાવનું વિકાસ કામ મજબૂત રીતે પૂર્ણ થાય. હાલ આ મુદ્દો વાવ વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને હવે પ્રશાસન શું કાર્યવાહી કરે છે, જે હવે જોવું રહ્યું. વાવથરા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના સરહદી પંથકમાં આવેલ એક ગામમાંથી 9મા ધોરણમાં ભણતી નાની બાળાનું અપહરણ થયા હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે. ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં ભય અને ચિંતા ફેલાઈ ગઈ છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર મોરીખા ગામના હિતેશભાઈ જેચીભાઈ રાઠોડ નામના યુવક સામે અપહરણની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. બાળાના પિતાએ વાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે તેઓ ખેતરમાં ભાગિયા તરીકે કામ કરે છે. ઘટના બનેલી રાત્રે તેઓ વરિયાળીવાળા ખેતરમાં હાજર હતા, ત્યારે આરોપી યુવક તેમની દીકરીને લઈને નાસી છૂટ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ વાવ પોલીસ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી ગઈ હતી અને આરોપીને શોધખોળ માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. સરહદી વિસ્તાર હોવાને કારણે પોલીસે આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ તપાસનો વ્યાપ વધાર્યો છે. સ્થાનિક લોકોમાં આ ઘટનાને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને બાળાની સલામતીને લઈને પરિવારજનોમાં ચિંતાનો માહોલ છે. પોલીસ દ્વારા બાળાને વહેલી તકે શોધી કાઢવા અને આરોપીઓને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને જેલ ભેગો કરવામાં આવે તેવી માંગ પ્રવર્તી રહી છે.